Good morning, dear students. In today's class, we are going to discuss about limitations of e-business. Okay, limitations means disadvantages or negative side of e-business. As you know, every coin is having two faces. Every concept is having two sides, positive as well as negative. Here, negative side or the disadvantages of e-business are, first one is low personal touch. Okay, what do you mean by low personal touch? Low personal touch means, see here, in e-business what happens, we cannot touch or see the product. Okay, they are showing the pictures of the product, and on the basis of that picture we have to assume that the quality is good or we should trust them. But sometimes what happens, they are showing something else and they are selling something else to us. It may happen in case of e-business. e-business मध्ये काय होते बघा, पर्सनल टच नसते. पर्सनल टच म्हणजे आपण ते प्रोडक्ट पर्सनली बघू शकत नाही. त्यामुळं काय होतंय, त्यांनी जे पिक्चरमध्ये आपल्याला दाखवतात तेच प्रोडक्ट खरं आहे म्हणून समजून आपण ऑर्डर करतो आणि नंतर ते क्वालिटी वेगळं पण येऊ शकतं आहे. दरवेळी तसंच होतं आहे असं काही नाही, कारण एकदा लोकांचं ट्रस्ट गेलं त्या कंपनीवरनं तर परत लोक ऑर्डर करणार नाहीत. सो बिझनेसमध्ये तसं करत नाहीत. त्यांनी ते क्वालिटी मेंटेन करायला ट्राय करतात. दे आर ट्राईंग टू मेंटेन द क्वालिटी. बट युजली what happens, the quality shown in the picture is not same as the actual product आणि त्या प्रोडक्ट ह्याच्यामध्ये दाखवलेलं प्रोडक्ट ह्याला थोडं फरक असतं आहे. वाय? बिकॉज द पर्सनल टच इज नॉट देअर. Okay, so what happens, reality is far away from the product which is shown in the picture. So here the products like garments or sometimes electronic products, they need personal touch. काही प्रोडक्ट्स असं असतात तिथं आपल्याला पर्सनल टच पाहिजे किंवा पर्सनली आपण ते प्रोडक्ट बघायला लागतं आहे, त्याच्यामुळं आपण ते ऑर्डर करू शकत नाही. त्यामुळं तसल्या प्रोडक्ट्समध्ये ई-बिझनेस सुटेबल होत नाही. सेकंड वन इज वॉट, इनकॉन्ग्रुएन्स बिटवीन ऑर्डर टेकिंग और गिविंग अँड ऑर्डर फुलफिलमेंट. ऑर्डर घेण्यामध्ये आणि ते ऑर्डर फुलफिल होण्यामध्ये टाईम गॅप क्रिएट होत आहे. येस ऑर नो? इन ॲडव्हान्टेजेस वॉट वी डिस्कस्ड, इझिली वी कॅन ऑर्डर द प्रोडक्ट और ऑन फिंगर टिप्स वी कॅन ऑर्डर द प्रोडक्ट. ॲडव्हान्टेजमध्ये आपण काय डिस्कस केलं सांगा, फिंगर टिपवर आपण ऑर्डर करू शकतो किंवा इझिली आपण प्रोडक्ट ऑर्डर करू शकतो असं आपण शिकलो ॲडव्हान्टेजमध्ये. पण इथे डिसएडव्हान्टेजमध्ये त्यांनी काय म्हणा लागलेत, आपण ऑर्डर लगेच करू शकतो पण काय होत नाही, ते ऑर्डर फुलफिल व्हायला वेळ लागते. वी कॅन ऑर्डर द प्रोडक्ट ऑन क्लिक ऑफ अ माउस or a fingertip, but the order is fulfilled after 4 to 5 days. The product should be packed, that product should be sent to you. The order should be fulfilled after 4 to 5 days because the product is delivered and that is having some transportation also. So there is a gap between order taking and order fulfillment, and people will not have patience up to that. Yes or no? People will not have patience up to that. Sometimes customers get frustrated. Frustrated म्हणजे काय, चिडचिड होते की नाही तुम्हाला, ते प्रोडक्ट ऑर्डर केलेलं असतं, ते प्रोडक्ट येऊन पोचूपर्यंत तुम्हाला पेशन्स नसते, कसं आहे काय माहीत, ते आपण ट्राय करायला पाहिजे, ते सगळं तुमच्या डोक्यात असतं. ऑर्डर केलेलं असतं तुम्ही प्रोडक्ट, सो यू आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ getting that product quickly, but you are not getting that product quickly, so that is a problem. Customer will become frustrated. Okay, then third one is what, need for technology capabilities and competence parties of e-business. This is the another. So dear students, technology capabilities and competencies of parties means what, buyer and seller are the two parties. Okay, both the parties should have technological knowledge. If the parties are not having technological competencies, then e-business will not be successful. The seller should know how to register our product in e-business, how to send the product to the customers. He should have the technological competence or technological knowledge, and the customer should have the knowledge about ordering the product and getting the product online. Both the parties should have the knowledge. If one party is not having the knowledge, then e-business will not be successful. Okay, next point is what, increased risk due to the anonymity and non-traceability of parties. Risk is high in e-business. Why? Because we cannot trust another party. Buyer don't know who is the seller, seller don't know who is the buyer, then how to trust him?
Okay, how to trust him? We cannot trace that party, we cannot see that party, they are inputting the every information. For example, if I am purchasing one product online, I will put my name, my email ID and everything I will input. That information may be true or false, you don't know. You may be selling the product to a fraud, you may be purchasing the product from a fraud. Sometimes what happens, cash on delivery option will not be available, only uh, prepayment you should do. You are paying first and afterwards you may get the product, you may not get the product. This is one problem, because you don't know who is the party. You cannot launch the complaint against them, you cannot file the complaint against them, because you don't know who is that person. Sometimes what happens, the account is hacked or the information is hacked, your card information is misused. Okay, you are paying to your car through your card, and sometimes that card's information is also misused, hacked by that particular party, and sometimes virus attack may happen. All these are problems. Okay, risks. Then people resistance. Resistance means oppose. People are not adjusting or they are not accepting the e-business, they are resisting for that, they are opposing for that. You may meet some old age people and ask them to purchase something online, they will not be ready, they never be ready, because they are not trusting that particular process, they are not ready to purchase the product only by seeing the picture. They want to touch that product, they want to check the quality of that product, they want to meet the seller, they are ready to purchase from the trusted seller only. They are purchasing the products always from a same kirana shop, they are purchasing from same cloth merchant, they are having some trustworthy sellers in their local community. So they are going to them only and they are purchasing, they will not go to the online shopping. So this is called as people resistance. Next one is what? Ethical fallouts. Ethical problems are also there. Ethics means what is right, what is wrong. So we don't know what is right, what is wrong when we are doing e-business. Why? Because we are seeing everything through some electronic eye. Means electronically we are judging everything. Sometimes we may be doing some unethical activities, we don't know that. Okay, and we may be purchasing from unauthorized seller also. We are purchasing, we are trusting them, but we don't know what is actually right and what is actually wrong, who is selling that product. Ethically we cannot do the business through online. Means what? I am not telling that every online business is unethical, but what I am going to tell here, sometimes we are purchasing the product, we think that the seller is the good person, but sometimes another party may be fraud. Okay, this may happen, and some other problems are also there. For example, I'll tell you, you are seeing something on YouTube. Okay, when you search cricket, the information related to cricket, next day you'll get same information on your YouTube. On YouTube homepage you'll get all the same information. Why? Because they're keeping eye on your browser history. If you browse something in गुगलमध्ये तुम्ही काहीतरी ब्राउज केला तर तिथं तुम्ही काय ब्राउज करता की नाही तेच नेक्स्ट तुम्हाला तसलेच इन्फॉर्मेशन यायला चालू होतात. त्याचं कारण काय, तिथं कंपनीज किंवा ते ब्राउझर जे कंपनी तुम्हाला इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करत असते की नाही, त्यांनी तुमचं सगळं हिस्ट्री तिथं त्यांनी घेत असतात. काही वेळेला तुम्ही कुठलं पण एक ॲप डाउनलोड करत असता किंवा कुठल्या तरी ॲपमध्ये एंटर करत असता, डाउनलोड केल्यावर त्यांनी विचारतात की नाही ॲलो म्हणून करत जाता तुम्ही प्रत्येक गोष्टीला, होय की नाही. ॲलो ऑर डिनाय म्हणून येते बघा, एक कुठलं तरी ॲप तुम्ही डाउनलोड करायला लागला आहे. आफ्टर डाउनलोडिंग द ॲप, ॲक्सेस टू द कॅमेरा, ॲक्सेस टू द गॅलरी, ॲक्सेस टू युअर जीमेल ID, त्याला सगळं तुम्ही ॲलो म्हणून प्रेस करत जाता. त्यामुळे त्यांना तुमच्या गॅलरीमधलं किंवा तुमच्या ईमेल ID मधलं सगळं इन्फॉर्मेशन यूज करायचं त्यांना तुम्ही permission दिला सकते. You are giving the permission to them to use the information. So that is not actually ethical, but that is happening in e-business. In e-business, they are using that information and they are sending you some advertisements related to that particular product, and you'll get same browser history, or you'll get same information, same videos on your YouTube
home page. Okay, these are some limitations of e-business. So what is the first limitation? Low personal touch. Limitation मध्ये पहिलं काय आहे सांगा? लो पर्सनल टच. लो पर्सनल टच म्हणजे काय? इथं आपण पर्सनली कुठलीही वस्तू किंवा प्रोडक्ट आपण चेक करू शकत नाही, क्वालिटी चेक करू शकत नाही, पर्सनल टच नाही आहे. आणि जे पर्सन्स किंवा जो माणूस विकायला लागला आहे की नाही आपल्याला प्रोडक्ट, तो कोण आहे आपल्याला माहीत नाही, पर्सनली आपण त्याच्याबरोबर कॉन्टॅक्टमध्ये नसतो. तेच काही प्रोडक्ट्समध्ये, फॉर एक्झाम्पल गारमेंट्स ऑर सम अदर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, वी नीड टू चेक द क्वालिटी ऑर क्लोथ साईज पर्सनली आपण ते क्लोथ साईज बघायला पाहिजे. तेव्हा काय होतं आहे, ते क्लोथ साईज आपण चेक करू शकत नाही अँड दॅट प्रोडक्ट मे बी समथिंग एल्स. ओके, सेकंड वन काय आहे सांगा? इनकॉन्ग्रुएन्स बिटवीन ऑर्डर टेकिंग अँड गिविंग. म्हणजे काय? आपण ऑर्डर पटकन करू शकतो, प्रोडक्ट एक फिंगर टिपवर मोबाईलवरनं ऑर्डर करू शकतो, पण ते येऊन पोचायला वेळ लागत आहे. त्यामध्ये फ्रस्ट्रेशन, कस्टमरचं चिडचिड होतं आहे, त्याला कधी प्रोडक्ट पाहिजे तेव्हा येऊन पोचत नाही. ते डिलिव्हरीमध्ये, ऑर्डर पॅकेजिंगमध्ये, डिलिव्हरीमध्ये ते टाईम घेत आहे. थर्ड वन काय सांगा? टेक्नॉलॉजिकल कॅपॅबिलिटीज अँड कॉम्पिटन्सीज ऑफ पार्टीज. म्हणजे काय? दोन्ही पार्टीज, जे प्रोडक्ट परचेस करायला लागलेत त्यांनी आणि कोण सेल करायला लागलेत, दोन्ही पार्टीजना पण टेक्नॉलॉजीबद्दल इन्फॉर्मेशन असायला पाहिजे, नाहीतर हे सक्सेसफुल होत नाही. सेलर आपलं प्रोडक्ट कसं ऑनलाईन सेल करायचं त्याच्याबद्दल त्याला माहिती पाहिजे, परचेसरला कसं ऑर्डर करायचं ते पण माहीत पाहिजे. फोर्थ वन, इन्क्रीज रिस्क ड्यू टू अनॉनिमिटी अँड नॉन ट्रेसेबिलिटी ऑफ पार्टीज. रिस्क जास्त आहे इथं. का? म्हणजे आपल्याला सेलर आणि परचेसर माहीत नाही, त्यांना आपण ट्रेस करू शकत नाही. आता माझं इन्फॉर्मेशन, मी नाव, ईमेल आय डी वगैरे घातले तर तेच इन्फॉर्मेशन कम्प्युटर तुम्हाला शो करणार सेलरला, पण ते खरं आहे की खोटं आम्हाला माहीत नाही. त्यामुळं सेलिंग पार्टी फ्रॉड आहे की नाही हे आपण जज करू शकत नाही. काय होतं आहे बघा, इथं काही वेळेला परचेस केल्यावर कॅश ऑन डिलिव्हरी ऑप्शन त्यांनी देत नाहीत. आधीच तुम्ही कॅश द्यायला पाहिजे म्हणतात, कॅश तुम्ही दिला, नंतर प्रोडक्ट आलंच नाही तर कुठली पार्टी सेल केलं आहे ते पार्टी तिथनं डिलीट झालेली असली म्हणून समजा वेबसाईटवरनं. काही वेळेला इंस्टाग्राम वगैरे येत असतात बघा, इंस्टाग्राम वगैरे असते तुमचं अकाउंट, त्या अकाउंटवर तुम्ही काहीतरी ऑर्डर करता, कॅश ऑन डिलिव्हरी नसते, तिथं आधीच पैसे भरायचे असतात, पैसे भरता, सगळं होतं, आवडलं असेल तुम्हाला प्रोडक्ट, नंतर ते प्रोडक्ट येतच नाही, है की नाही. ह्याला काय म्हणायचं? ट्रेसेबिलिटी ऑफ पार्टीज. जे कुठलं पार्टी विकलं तुम्हाला माहीतच नाही, तुम्ही त्यांच्यावर कंप्लेंट करू शकत नाही. नेक्स्ट वन, पीपल रेजिस्टन्स. म्हणजे काय? पीपल ह्याला किंवा लोक ह्याला विरोध करतात. जे आपले वयस्क लोक आहेत ते ह्याला ॲडजस्ट होत नाहीत. तुमच्या घरातल्या वयस्क लोकांना तुम्ही ई बिझनेस किंवा ऑनलाईन प्रोडक्ट परचेस करायच्याबद्दल तुम्ही एक्सप्लेन केला तर त्यांनी काय म्हणतात सांगा? नाही, ऑनलाईन काही घ्यायचं नाही, दुकानात जाऊन घ्यायचं. त्यांचं किराणा दुकान ठरलेलं असते कुठनं घ्यायचं, कपड्यांचं दुकान ठरलेलं असतं, त्यांना त्याच दुकानावर विश्वास असते आणि त्याच लोकांच्यावर विश्वास त्यांनी घेत असतात, त्यांनी ऑनलाईन घेत नाहीत. आपण काय करतो सांगा? ऑनलाईन घेतो, पण काही लोक ऑनलाईन घ्यायला बघत नाहीत. सिक्स्थ वन काय? इथिकल फॅलोट्स. इथिकल म्हणजे इथिक्स म्हणजे काय सांगा? काय चूक काय बरोबर त्याला इथिक्स म्हणतो आपण. पण ऑनलाईन बिझनेस करताना काय होतं आहे, आपलं इन्फॉर्मेशन कंपनीज घेत असतात की नाही, ते त्यांनी स्टोअर करतात. आपलं मेल आय डी असू दे किंवा आता की एका कंपनीमध्ये तुम्ही जॉब करायला लागला, त्यांच्याकडे सगळं इन्फॉर्मेशन दिलेलं असतं की नाही, त्यामुळे त्यांनी तुमची ॲक्टिव्हिटीज ट्रेस करू शकतात. ओके, त्याने तुमचं ॲक्टिव्हिटीज ट्रेस करू शकतात. तुम्ही यूट्यूबमध्ये एखादा व्हिडिओ सर्च केला, बघितला, तर त्याच प्रकारचे व्हिडिओज तुम्हाला यायला चालू होतात, की नाही. डाएट प्लॅन बघितला किंवा काही तुम्ही क्रिकेट रिलेटेड बघितला किंवा बॉडी बिल्डिंगचं बघितला, तुम्ही काय बघता की नाही तेच परत परत तुम्हाला यूट्यूबवर यायला चालू होते की नाही. त्याचं कारण काय? दे आर हॅविंग वन आय ऑन युअर ॲक्टिव्हिटीज. तुमच्या ॲक्टिव्हिटीवर त्यांचं लक्ष असतं आहे. आणि कुठलं पण ॲप तुम्ही डाउनलोड करताना, इफ यू डाउनलोड एनी ॲप, प्रत्येक ॲलो म्हणून विचारते की नाही, अलाउ किंवा डिनाय म्हणून अलाउ देत जातो की नाही आपण, ॲक्सेस टू कॅमेरा, ॲक्सेस टू गॅलरी ऑर ॲक्सेस टू सम मेल आय डीज. त्यामुळं काय होतं आहे, त्यांना इन्फॉर्मेशन त्यांनी घेतात. ते काय त्यांनी वाईट उद्देशासाठी यूज करत नाहीत, पण ॲडव्हर्टाइजमेंट पर्पजसाठी यूज करू शकतात. हे सगळे अनएथिकल म्हणून कन्सिडर होतात. का सांगा? आपलं परमिशन नसताना आपलं इन्फॉर्मेशन त्यांनी ॲडव्हर्टाइजमेंट पर्पजसाठी यूज करू नये, पण ते आताच्या ई बिझनेस जमान्यामध्ये होतं आहे. ओके, दीज आर सम लिमिटेशन्स. ओके, नेक्स्ट वी हॅव टू डिस्कस अबाउट डिफरन्स बिटवीन ट्रेडिशनल बिझनेस अँड ई बिझनेस. ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज difference between traditional and e-business. You know how was the traditional business? ट्रेडिशनल बिझनेस कसं होतं सांगा? ट्रेडिशनल बिझनेसमध्ये दुकानाला जाऊन प्रत्येक गोष्ट पर्सनली घेत होते लोक. आता ई बिझनेस म्हणजे काय? आपण मोबाईल किंवा लॅपटॉप थ्रू प्रोडक्ट्स परचेस करायला लागलो आहे. मग ह्या दोन्हीमध्ये डिफरन्स काय काय आहे, फरक काय काय आहे ते इथे एक्सप्लेन करायला लागलेत.
व्हॉट आर द डिफरन्सेस बिटवीन ई बिझनेस अँड ट्रेडिशनल बिझनेस. पहिलं काय सांगा, ईज ऑफ फॉर्मेशन. ओके, फर्स्ट वन इज ईज ऑफ फॉर्मेशन. ट्रेडिशनल बिझनेस वॉज डिफिकल्ट, ई बिझनेस. फॉर्मेशन म्हणजे काय, तुम्ही बिझनेसमॅन आहे म्हणून समजा, यू आर अ बिझनेस पर्सन, तुम्ही फॉर्म करायला लागला बिझनेस, चालू करायला लागला आहे बिझनेस. ट्रेडिशनल बिझनेसमध्ये काय पाहिजे, यू नीड अ शॉप, तुम्हाला दुकान बांधून घ्यायला पाहिजे, तिथं काय काय फॅसिलिटीज पाहिजेत, हे सगळं करायला पाहिजे तुम्हाला, होय की नाही. हे डिफिकल्ट आहे जरा. ई बिझनेसमध्ये काय करतो आपण, फक्त एक वेबसाईट क्रिएट करायचं आहे, वेबसाईट थ्रू आपण सेल करायचं आहे. प्रोडक्ट तुमच्याकडे पाहिजेत, ते प्रोडक्ट्स तुम्ही काय करणार, ई बिझनेस थ्रू, वेबसाईट थ्रू सेल करणार. इथं काय दुकान वगैरे बांधायची गरज नाही, फिजिकल फॅसिलिटीज गरज नाहीत. सो विच वन इज डिफिकल्ट, ट्रेडिशनल बिझनेस इज डिफिकल्ट, ई बिझनेस इज इझी. ई बिझनेस सिम्पल आहे. वाय, बिकॉज एक वेबसाईट तुम्ही डेव्हलप केला तर त्या वेबसाईट थ्रूच तुम्ही ऑर्डर रिसीव करणार आणि सेल करणार. नेक्स्ट वन, फिजिकल प्रिफरन्स. फिजिकल प्रिफरन्स म्हणजे तुम्ही फिजिकली तिथं असायला पाहिजे, ते रिक्वायर्ड कुठं आहे सांगा, ट्रेडिशनल बिझनेसमध्ये. म्हणजे तुम्ही पर्सनली तिथं अवेलेबल पाहिजे. ट्रेडिशनल बिझनेसमध्ये परचेजर पण पाहिजे आणि सेलर पण पाहिजे, दोघं पण फिजिकली तिथं पाहिजे, प्रेझेन्स असायला पाहिजे. तेच ई बिझनेसमध्ये नॉट रिक्वायर्ड. थर्ड वन काय सांगा, लोकेशनल रिक्वायरमेंट. प्रॉक्झिमिटी टू द सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल ऑर द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट्स, नन. ट्रेडिशनल बिझनेसमध्ये कुठून आपण रॉ मटेरियल परचेज करणार आणि कुठं ते सेल करणार मार्केटमध्ये, ह्या सगळ्या लोकेशनबद्दल आपण काळजी घ्यायला पाहिजे. कारण आपलं दुकान कुठं असतं तिथून, किंवा आपलं फॅक्टरी कुठं असतं तिथून रॉ मटेरियलचं स्टेशन लांब असलं तर ट्रॅव्हलिंग कॉस्ट जास्त पडणार आपल्याला, होय की नाही. वी आर हॅव्हिंग मोर ट्रॅव्हलिंग कॉस्ट इफ अवर फॅक्टरी अँड रॉ मटेरियल लोकेशन इज फार अवे. We have to take care of all these activities in case of traditional business. But in case of e-business, nothing. All these worries are not there. Cost of setting up. बिझनेस सेट करायचं कॉस्ट ट्रेडिशनल बिझनेसमध्ये हाय असणार. कारण मी सांगितलं तुम्हाला, यू नीड अ बिल्डिंग, यू नीड फर्निचर, यू नीड वर्कर्स, ऑल these facilities are needed. So cost of setting up is very high in case of traditional business. In case of e-business, low as no requirement of physical facilities. You don't require physical facilities like building, furnitures and all. Only website is required. Operating cost is high due to the fixed charges associated with investment in procurement and storage, production, marketing and distribution facilities. Low as a result of reliance on the network of relationship rather than the ownership of the resources. Operating cost means what? The cost required for operating the business or running the business. बिझनेस रन करण्यासाठी तुम्हाला जे कॉस्ट लागते त्याला आपण ऑपरेटिंग कॉस्ट म्हणतो. कॉस्टमध्ये फिक्स्ड चार्जेस पण असतात आणि व्हेरिएबल चार्जेस पण असतात. फिक्स्ड चार्जेस म्हणजे काय, बिल्डिंग परचेस करायला, मशिनरी परचेस करायला तुम्हाला कॉस्ट लागतं आहे, आणि स्टोरेज म्हणजे तुम्ही एक गोडाऊन बांधायला पाहिजे, ह्या सगळ्या कामासाठी तुम्हाला जास्त ऑपरेटिंग कॉस्ट लागणार. हाय ऑपरेटिंग कॉस्ट इन ट्रेडिशनल बिझनेस. तेच ई बिझनेसमध्ये फक्त नेटवर्क स्ट्रॉंग असायला पाहिजे. लो ॲज अ रिझल्ट ऑफ रिलायन्स ऑन द नेटवर्क ऑफ द रिलेशनशिप्स. त्या नेटवर्क रिलेशनशिप कसं क्रिएट झालेलं असतं सांगाल ई बिझनेसमध्ये, त्या एक वेबसाईटच्या थ्रू. तिथं ओनर कोण आहे आपल्याला माहीत नाही, सो इथं ऑपरेटिंग कॉस्ट कमी लागतं आहे. नेचर ऑफ कॉन्टॅक्ट विथ द सप्लायर अँड कस्टमर. इनडायरेक्ट थ्रू इंटरमिडियरीज डायरेक्ट. इथं बघा, नेचर ऑफ कॉन्टॅक्ट विथ द सप्लायर अँड द कस्टमर. सप्लायर आणि कस्टमरच्यामध्ये कॉन्टॅक्ट कसं असतं आहे, ट्रेडिशनल बिझनेसमध्ये इनडायरेक्ट असणार. इनडायरेक्ट म्हणजे आता बघा, फॅक्टरीपासून डायरेक्ट आपण परचेस करत नाही, फॅक्टरीवाले दुकानदारांना सेल करतात, दुकानदार आपल्याला सेल करतात, हे ते इनडायरेक्ट रिलेशनशिप आहे की नाही. कोण प्रोड्युसर आहे त्याच्यामध्ये आणि कस्टमरमध्ये. द प्रोड्युसर अँड द कस्टमर इज नॉट हॅव्हिंग द डायरेक्ट रिलेशनशिप इन केस ऑफ ट्रेडिशनल बिझनेस. बट इन केस ऑफ ई बिझनेस व्हॉट हॅपन्स, वी कॅन परचेज डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्युसर. ई बिझनेसमध्ये काय होतं आहे, प्रोड्युसर डायरेक्टली कस्टमरला सेल करू शकतो आहे, कारण तो काय करणार, दुकान बिकान काही तो सेटअप करणार नाही. डायरेक्टली तो काय करणार आहे, आता आपल्या फॅक्टरीमध्ये जे प्रोड्यूस होते प्रोडक्ट, वॉट इज प्रोड्यूस्ड इन अवर फॅक्टरी कॅन बी सोल्ड थ्रू इंटरनेट, कॅन बी सोल्ड थ्रू सम वेबसाईट्स. नेक्स्ट वन, नेचर ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन. हायरार्किकल फ्रॉम टॉप high management to middle level management to low level management to operatives. Non hierarchical, allowing direct vehicle
वर्टिकल, हॉरिझॉन्टल अँड डायग्नॉल कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन म्हणजे काय, आता ट्रेडिशनल बिझनेसमध्ये, इन केस ऑफ ट्रेडिशनल बिझनेस, एक कंपनी आहे म्हणून समजा. एक कंपनीमध्ये कसं असतं, टॉप लेवल मॅनेजमेंट, मिडल लेवल मॅनेजमेंट, लो लेवल मॅनेजमेंट आणि जे ऑपरेटिंग मॅनेजमेंट असते ते. एक कुठलं पण ऑर्डर असू दे, आधी टॉप लेवल मॅनेजमेंटपासून लो लेवल मॅनेजमेंटला पास होणार. हेरार्किकल म्हणजे काय, एक तिथं करेक्ट चेन ऑफ कम्युनिकेशन असतं आहे, चेन ऑफ इन्फॉर्मेशन वन बाय वन पास होत असणार. काय, इंटरनल कम्युनिकेशन. बट इन केस ऑफ ई बिझनेस व्हॉट हॅपन्स, नॉन हेरार्किकल. नॉन हेरार्किकल म्हणजे काय, इन्फॉर्मेशन कसं पण फ्लो होऊ शकते इथं. वर्टिकल म्हणजे काय, आपण डायरेक्टली हॉरिझॉन्टल पण हे करू शकतो, वर्टिकल पण इन केस ऑफ ट्रेडिशनल बिझनेस व्हॉट हॅपन्स, वन प्रॉपर मेथड इज देअर फ्रॉम टॉप लेवल to middle level to lower level to operatives. But in case of e-business, नॉन हेरार्किकल, तिथं काही प्रोसिजरल नाही आहे, कसं पण इन्फॉर्मेशन फ्लो होऊ शकते. अलाउविंग डायरेक्ट वर्टिकल, हॉरिझॉन्टल और डायग्नॉल मीन्स डायगोनल ऑल्सो पॉसिबल. इन्फॉर्मेशन टॉप लेवल टू मिडल लेवलला पण फ्लो होऊ शकते, किंवा हॉरिझॉन्टल म्हणजे सेम लेवलमध्ये वर्क करणारे जे वर्कर्स असतात ते एकमेकांना इन्फॉर्मेशन पण फ्लो करू शकतात. नेक्स्ट वन, रिस्पॉन्स टाईम फॉर मीटिंग कस्टमर्स और इंटरनल रिक्वायरमेंट्स. लॉंग अँड instant. Okay, instant time is there, here long time is required. Response time for meeting customers or internal requirements. If internal requirements are there, how to fulfill that, how much time is required, more time is required in case of traditional business. In case of e-business, instantly every customer's requirement is responded. Means what, I'll give you one example. If you are having some doubts, or if you are having some queries or complaints about one product, एक प्रोडक्ट तुम्ही घेणार आहे, त्याबद्दल तुम्हाला काही डाऊट्स आहेत म्हणून समजा. डाऊट्स असले तर तुम्ही काय करता, ई बिझनेसमध्ये डायरेक्टली एक मेल घालता, किंवा ते तिथं कमेंट बॉक्स म्हणून असेल तर कमेंट घालता. कमेंट घातल्या तुम्हाला रिस्पॉन्स येते, इन्स्टंट रिस्पॉन्स येते. रिस्पॉन्स टाईम फॉर मीटिंग कस्टमर्सचे जे रिक्वायरमेंट आहे ते पटकन तिथं फुलफिल होते. तेच ट्रेडिशनल बिझनेसमध्ये तुम्ही दुकानात जाऊन विचारला म्हणून समजा, हे प्रोडक्ट असं काय आहे, कशासाठी हे प्रोडक्ट असं आहे म्हणून विचारलं, तर त्याने काय म्हणतात, कंपनीकडनं असंच प्रोडक्ट आलं, आम्ही तर काय करणार म्हणतात की नाही, कंपनीकडनं आलेलं आहे. म्हणजे कंपनीवाले ह्यांना सेल करतात, त्याच्यामध्ये कितीतरी इंटरमिडिएट्स असतात, त्यांना पर्सनली ते प्रोडक्ट असं काय आहे माहीत नसतं आहे. तेच ई बिझनेसमध्ये काय होतं आहे, डायरेक्ट प्रोड्युसरच तुम्हाला सेल करत असतो आहे, त्यामुळं काहीही क्वेश्चन असलं तर त्यांनी इझिली रिस्पॉन्स करू शकतात. शेप ऑफ द ऑर्गनायझेशनल स्ट्रक्चर कसं असतं आहे, वर्टिकल, टॉल ड्यू टू द हेरार्किकल चेन ऑफ कंडक्ट. हॉरिझॉन्टल, फ्लॅट ड्यू टू द directness of command and communication. What is the meaning of this? Shape of organizational structure. ऑर्गनायझेशनचं स्ट्रक्चर कसं असते, वर्टिकल असते ट्रेडिशनलमध्ये. वर्टिकल म्हणजे काय सांगा, टॉप टू बॉटम इन्फॉर्मेशन इज फ्लोड. हॉरिझॉन्टल म्हणजे काय, आडवं लाईन असायचं. वर्टिकल म्हणजे काय, उभं, आणि हॉरिझॉन्टल म्हणजे आडवं. ओके, वर्टिकल म्हणजे उभा म्हणून सांगितलं तुम्हाला, उभं म्हणजे टॉप टू मिडल टू लो लेवल. हॉरिझॉन्टल म्हणजे आडवं, म्हणजे एकाच लेवलमध्ये काम करणाऱ्यांच्यामध्ये पण कम्युनिकेशन फ्लो होत असते, त्याला म्हणतो आपण हॉरिझॉन्टल. नेक्स्ट वन काय, बिझनेस प्रोसेस अँड लेंथ ऑफ सायकल. सिक्वेन्शियल प्रिडेंडन्स सेशन्स relationships, that is purchase, production, operation, marketing, sales. The business process cycle is therefore longer. Simultaneous direct process business process cycle is therefore shorter. फर्स्ट काय इथं लक्षात ठेवायचं आहे, बिझनेस प्रोसेस अँड लेंथ ऑफ द सायकल, हे पॉईंट आहे. ह्यामध्ये ट्रेडिशनल बिझनेसमध्ये लॉंगर आहे, ई बिझनेसमध्ये शॉर्टर आहे. ह्याचं मिनिंग आहे, आता ट्रेडिशनल बिझनेसमध्ये काय होणार, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होणार, प्रोड्यूस झाल्यावर ते परत पॅकेजिंग, मार्केटिंग, ते परत दुकानामध्ये सेल होणार. ऑल दीज आर हॅविंग लेंदी प्रोसेस. ओके, लेंदी प्रोसेस असणार आहे इथं, बिकॉज ते पॅक करणारा एकटा असतो आहे, सेल करणारा, ते मध्ये मिडलमॅन्स असतात, आणि होलसेलर्स, रिटेलर्स, याच्या सगळ्यांच्यामध्ये ते पास होऊन येऊपर्यंत ऑपरेटिंग सायकल काय होणार सांगा इथं, लेंदी होणार.
तेच बिझनेस प्रोसेस सायकल ई बिझनेसमध्ये काय आहे, सायमल्टेनियस डिफरंट प्रोसेस. बिझनेस प्रोसेस सायकल इज शॉर्टर. बिझनेस प्रोसेस सायकल शॉर्टर आहेत. कारण काय, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करत असतोय की नाही तोच ऑनलाईन थ्रूच मार्केटिंग करतो आहे, ऑनलाईन थ्रूच सेलिंग करतो आहे. प्रत्येक इथं ऑनलाईन थ्रू होते की नाही, त्यामुळं टाईम जास्त कन्झ्युम होत नाही. ओके. काही प्रोडक्ट्स टी व्हीमध्ये ॲडव्हर्टाइजमेंट येतच नसते त्यांचं. टी व्हीमध्ये प्रोडक्ट्स ॲडव्हर्टाइजमेंट येत नसते. डायरेक्टली ॲडव्हर्टाइजमेंट कुठं येत असते, ॲडव्हर्टाइजमेंट इंटरनेटवर. तुम्ही काहीतरी व्हिडिओ बघत असता तेव्हा तिथं मध्ये ॲडव्हर्टाइजमेंट येते, तुम्ही स्किप करता की नाही ॲड्स. सो त्यांनी प्रत्येक गोष्ट ऑनलाईन करत असतात, त्यामुळे स्पीड जास्त असते त्यांचं. द प्रोसेस इज शॉर्टर. ओके. बिझनेस प्रोसेस सायकल इज लॉंगर इन केस ऑफ ट्रेडिशनल बिझनेस, शॉर्टर इन केस ऑफ ई बिझनेस. नेक्स्ट वन, अपॉर्च्युनिटी फॉर इंटरपर्सनल टच. इंटरपर्सनल टच आपण आत्ताच लिमिटेशन्समध्ये डिस्कस केलो. मच मोर ट्रेडिशनल बिझनेसमध्ये पर्सनल टच जास्त असते, पर्सनली आपण ते चेक करू शकतो प्रोडक्ट. आणि ई बिझनेसमध्ये लेस किंवा आपण म्हणतो नो पर्सनल टच. नेक्स्ट वन, अपॉर्च्युनिटी फॉर फिजिकल प्री सॅम्पलिंग फॉर द प्रोडक्ट्स, मच मोर लेस हवेवर फॉर digitable or digital products. Such an opportunity is tremendous. You can pre-sample music, books, journals, software, videos, etc. Means what? सॅम्पल्स. काही वेळेला तुम्हाला माहीत आहे प्रोडक्ट सॅम्पल देत असतात, आहे की नाही. सॅम्पल म्हणजे काय करतात, एका दुसऱ्या प्रोडक्ट बरोबर की नाही ते फ्री सॅम्पल म्हणून देतात. एक कुठं तर वेगळं प्रोडक्ट तुम्ही परचेस करत असता, त्या प्रोडक्टबरोबर दुसऱ्या कंपनीचं प्रोडक्ट त्यांनी फ्री देतात. फ्री का देतात त्यांनी तुम्हाला, सॅम्पल म्हणून. ते फ्री प्रोडक्ट तुम्ही यूज करून झाल्यावर ते प्रोडक्ट चांगलं असतं तर पुढच्या वेळी पैशाला विकताना तुम्ही ते प्रोडक्ट परचेस करता, आहे की नाही. तसं फ्री सॅम्पल देणारे अपॉर्च्युनिटी ट्रेडिशनल बिझनेसमध्ये जास्त आहे. ओके. तेच ई बिझनेसमध्ये काय होतं, लेस आहे ते अपॉर्च्युनिटी. तेच कुठल्या कुठल्या प्रोडक्टमध्ये त्यांनी ई सॅम्पल्स देऊ शकतात सांगा. डिजिटल प्रोडक्ट्स लाईक सॅम्पल म्युझिक, बुक्स, जर्नल, सॉफ्टवेअर, व्हिडिओज एक्सेट्रा. तुम्हाला माहीत असेल अमेझॉन प्राईम असेल किंवा कुठलं तरी एक ॲपवर तुम्हाला पे करून ते बघायचं असतं आहे, हो की नाही. अमेझॉन प्राईम वगैरे सबस्क्रिप्शन घ्यायला लागतं की नाही. खरं त्यांनी काय करतात, स्टार्टिंगला एक 15-20 दिवस किंवा एक मंथ तुम्हाला काय देतात, ट्रायल देतात. ट्रायल देतात की नाही. ट्रायल दिल्यावर तुम्हाला काय होतं, तुम्ही त्याला ॲडिक्ट होता. ॲडिक्ट होऊन पुढच्या वेळी तुम्ही ते पे करून घेता. त्याला म्हणायचं सॅम्पलिंग. सॅम्पलिंग जास्त कुठं पॉसिबल आहे, ट्रेडिशनल बिझनेसमध्ये पॉसिबल आहे. ई बिझनेस ऑल्सो दॅट इज पॉसिबल, बट दॅट इज पॉसिबल इन केस ऑफ जर्नल, सॉफ्टवेअर, व्हिडिओज, बट दॅट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ प्रोडक्ट्स. फिजिकल प्रोडक्ट्स लाईक सोप्स और सम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स तिथं पॉसिबल नाही आहे. तेच ई फॉर्ममध्ये आता तुम्हाला मी अमेझॉन प्राईमचं एक्झाम्पल दिले की नाही, तसं पॉसिबल आहे. नेक्स्ट वन, ईज ऑफ गोईंग ग्लोबल, लेस मच ॲज सायबर स्पेस इज ट्रूली विदाउट बाउंड्रीलेस. ओके. नो बाउंड्रीज आर देर. ईज ऑफ गोईंग ग्लोबल म्हणजे तुम्ही ग्लोबली बिझनेस करायला पाहिजे. जगात कुठं पण तुम्हाला बिझनेस करायचं असलं, इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट बिझनेस ग्लोबली देन अपॉर्च्युनिटीज आर लेस इन ट्रेडिशनल बिझनेस. ट्रेडिशनल बिझनेसमध्ये ग्लोबली तुम्ही बिझनेस करणं शक्य नाही. तुमचं दुकान कुठं आहे त्या एरियामध्येच तेवढंच तुम्ही कवर करू शकता. तेच तुम्ही ई बिझनेसमध्ये एंटर झाला तर इंडियामध्ये असलेलं शॉप अमेरिकेतल्या लोकांना पण प्रोडक्ट्स सेल करू शकते. दीज आर द डिफरन्सेस बिटवीन ई बिझनेस अँड ट्रेडिशनल बिझनेस. So dear students, these are two very important concepts. One is limitations of e-business, another one is difference between traditional and e-business. I hope you understood this concept. Please go through the concept, and if you are having any doubts, you can contact me through WhatsApp number. Thank you very much.